Qobuzdim. Xayrli kish. Boshqirdiston, Tatariston, boshqirdlar, tatarlar, butun dunyo. Boshlayım короче bu efirni. Mında davno chiqqan yo'q atu. Bugun 1-sentyabr. Saat bizda 7. Как раз namozni o'qib oldim. Asrni. Kechqurun issi 30 gradus, 31 gradus. Shunday hal. Ну, narsa endi aytirganimda можно было, что нельзя degan kabi. Bugun qoidadir уже aytgan endi. Что-то istoriyaga kirib ketdim-da, endi istoriya o'qidim. Istoriyada aytilar nechik tatarlar Boshqirdistonga kelib tushgan. Menga shu bek qiziq bo'ldi bu narsaga. Butun tariximni bilasim kelar endi. Kim qo'ydan chiqqan. Kim qo'ydan kelib chiqqanini. В итоге получается butun shuqiy boshlag'ach главное kecha уже bildim men narsaga karta kelib chiqardim bosh ishlab narsaga ishga tushib ketdi-da dumida Google etib qarayman. Kishidan so'raysan, kishilarni ishida yo'q bilmaylarda. Google etgan ham Google'da bet shapalab yozib turib Boshqirdiston RU kartasi. Закачать etdim endi o'zimda PDF format. И munda da qo'yadi, загрузить etdim endi вроде neydidir YouTube kanalıma. И получается menim nanam Yurmat narsasi Ruundan ekan. Starli tomoq, starli bosh, mana shu yoqlar Yurmat bo'lganlar. Ona endi men birinchi martaba o'zim durustini aytsam eshitam, Yurmatlar. Qiziqaymi. Mana tatarlarda Ru narsasi cho'ta yo'q. O'zbeklarnikin, kстати, bugun как раз таки so'radim. Turalilar degan nasldan men chiqqanman ekan. O'zbek yog'im Turali. Boshqirdlarniki Yurmat, tatarlarniki anglab yetolmadim. No, получается Mishiriki kelib chiqgan endi. Ufa yog'inda borganlar Mishiriki. Ular endi shu kundan qo'shganlar Tatariston yog'indan. Получается shu Nabережный, Октябрьский, Tuymazı mana shu yerlardan kelib chiqqan endi. Значит, ular shu qaysidir yerdan ko'chganlar endi где-то, допустим, necha 200-300 yil tomu nazar ketdilarmikan endi. No, mana shu kuni qachon 1552 da bo'lgan bo'lsa, значит, получается 500 yil oldin ko'chganlar что ли, получается, что-то men angladim shuni. No, ozgina men istoriyani o'qidim, no, istoriyada что-то, ну, непонятный ayberlar yozilgan edi u istoriyada. Ну, короче говоря, Boshqirdistonga kelgan tatarlar ular Boshqirdistonning yerlariga kelganlar. И munda получается, mana bugunda qo'ydadir aytib o'tdim уже. Boshqirt bilan tatarga azg'isha turgan bir yeri yo'q. Bizning dushman uruslar. Mana везде будут твердить об этом. Bizning dushman только uruslar. Uruslar ketirib butun narsani butagan. И onda yozilgan qo'ydandir mana qo'yadirman screen yosab olgan endi, конечно. Hozir tog'im задам shunday вопрос Google'ga. Но onda aytilar, короче, bit ko'p разносортный xalq ko'chgan endi, короче. Потому что Boshqirdistonda bo'lgan degan narsaga radiosin, Bulgar radiosini eshitdim. Boshqirdiston bekdagi защищающий o'zin yo'qlab sug'ishib turgan xalq bo'lg'ach, shunlarga tatarlar munda qochganlar endi. Shu tirada yashaganlar, наверное, ko'chgandir endi u. И также narsalar kelgan ko'p Mardva ko'chgan, Mari, Chuvash, ularda shu narsa Ivan Grozniydan qochib kelganlar endi, притесненияларdan kelganlar, ularda примерно shulay deyilganda. И в итоге получается vinegret bo'lgan endi. Уже shu tubto'nak vinegret bo'lib kelgan endi. No, butun narsani опять-таки butun mana shu butonni urus butagan. Потому что Marilarda o'zini yerida o'tirgan,
Луговые марылары, еще кемлер, чувашlar да өз жерінде отырған, татар да өз жерінде отырған, башқұрт та өз жерінде отырған. В итоге, короче, переселениялар мощный болған енді из-за вот таких, так скажем, нацистов. Потому что олар қыра башлаган, бастырып келгенлер, а потом бізге ақыралар біз басмачы. Нәрсе, үзбеклерге. Басмачы вообще урыс болған. В итоге. Поэтому как бы азгана историяны туда-сюда. Мына бізде бит шунысы алама, мына шулай историяларны сөйлей тұрған, мына шулай продвигать ете тұрған YouTube'да ит та юк бит. Историклар қоя нәрсе сөйлеп яталарды, қойда алар екен білмейсің де. Мына шундай нәрселерni бит енді выдвигать надо историяга, мына историяга нәрсеке башқұртлар қойдан келіп шыққан, татарлар нешік Башқұртстанға келген, бүтін әйберні бит мына шуны загружать надо в любом формате. И қиягаз форматта, точнее блин, укый тұрған форматта болсан, и YouTube форматында, и айтып шыға тұрған форматта, или там аудио формат, да, любой формат, чтобы кеше просто познавал өзіні остын, түбін, қойдан келіп шыққанын. А также невозможно, как говорится, понять, кто как. Плюс еще урыслар бүтін историяны бұлдаған бұл хайвандар. Историяны бұтаған, біз білмейміз қойдан келіп шыққанын. Исходя от этого, мына бүгін нәрсекей дядяма жазған менге айта, ол біз өзбеклер туралыдан дия, туралыдан ол Каканские ханства приблизительно, Ферганские долина, Андижан, Наманган, мына шул территориялар туралылар болып шыға енді, наверное. Но онда да микс енді, наверное, болған. То же самое, что и Башқұртстанда. Там юрматы, минг, туда-сюда. Мына Уфаяғы минг, Башқұртстанда минглар. Мин или минг? Ну, непонятно. 3 буквама, 2 буквама. Бәлкім мин, теге Н с крючком может быть. Поэтому, короче говоря, буталған біз, бүтінібіз. Исходя от этого, мына менде 3 қан. 3 қанда менде, получается, узбек, башқұрт, татар. Из-за этого я за всех топлю, за всех. Пытаюсь агитировать, по-разному выдвигаю разные вопросы, чтобы халық уянсын. Башқұрт та, татар да аңнасын, что бізге нешік болса да Башқұртстан мен Татарстанны урыстан тартып алырға керек, нешік болса да. Чөнки бізні ең мөһим, бізні бұлар соғыштырып біткенлер. Вот в чем проблема. Біз друг друга как бы не любим до такой степени, как нужно. Этот пример приводится к тому, что Алсынов, когда выступал за Куштау, ну, за горы, за вот эту природу я не врубаюсь. Мен изначально говорил, бүтін YouTube каналымда, меня у тауларына күтсібірегеді керек. Бармы, юк маны, у Алладан берілген әйбір. Ең мөһимі кіші. Мына Алсынов қазір отыра, оны яқлаған кіші юк. Қоя оны нәрсеке түрмеден шығара тұрған кішілер. Юк бір кімде. Татары да юк, башқұрты да юк. Бла-бла-бла, и все закончилось, утра енді. Вот такого не должно быть. Вот такого не должно быть. Надо, как говорится, за себя ответить. За себя нужно жауап берерге керек уже, в конце концов. Бүтін халық қырында жауап бере башларға керек бізге. Урыслар бірінші дұшман бізні, еще раз повторяюсь. Урыслар кірткен бүтін нация бізні Башқұртстанға, олар бутар үшін кіртілген. Бутар үшін. Әрмәні де, и нәрсесі де, Айзері де, бүтінісі. Бір шүп, бүтінісі. Мен үшін олар шүплер. Өзімні, милләтімні нәрсеке мысқыллаған халық мен үшін шүп. Вот и все. Мусор. Итак, қазір мына как раз нәрселер турында хотел. Так, татарлар, нешік татарлар келген. Так, нешік татарлар келген Башқұртстанға. Так, вот. Будем смотреть. Ну, мында разный. Google битінде білесіз. Мына Google'да да кіресің, әйме бірінен де өзіміздің халықны нәрсесіне келіп шықмайсың. Татарлар нешік келген. Мына история башқұрт-татарской восстаний. Допустим. Так, радионы тоқтатайын мен.
Так, вот история башкир-татарского восстания deyilgan 18 веке. Мында что за восстание? Мынцыкойна келип чыкты энди. Короче говоря, шул татарлар миширики башкортлар белән бик әйбәт булганнар, әйбәт мөнәсәбәттә булганнар. Мына безнең ата-бабаларыбыз бик әйбәт дус булганнар, мусульман булганнар. Все бер-беребезне өйрәткәнбез. Земледелецлар булган инде татарлар. Җир белән бик әйбәт шөгыльләнгәннәр. Башкортлар инде шул нәрсәкәй как это тоже, наверное, җир белән понятно инде. Но теге мал туар, мына шул яктан анда языла инде нәрсәкәй көчле булганнар инде шул ат туда-сюда сугышу, главное сугышырга бик нәрсәкәй башкортлар дәртле. Так, татары Башкирии, вот, присяга Москве. Еще вот это вспомнил. 450 елнымы кичәме 31 30 нәрсәне отметили татарлар, мин таки аңламадым. 31 нәрсә отметили башкортлар. 450-не отмечать итсә башкортларга исләтеп куярга уйлыйм. Башкортстандагыларга, кстати, татарына да относится это. Бу праздник түгел. Mana shuni men anglab yetdim hozir. Mana menga 39 yosh, bu bir bayram түгел bit bu. Bu bayram түгел. Bu 450 yil как bizni uruslar bosib olgan. Shuni siz, блядь, ko'krakka sug'ib, блядь, bayram etib yurisiz, блядь. Men shunaqa olib turing, блядь. Bu nindi bayram bo'lsin endi? Bizga neправильно o'rgatganlar istoriyani. Narsaga biz shunday duratskiy istoriya o'qiganmiz. Haliga hatto shuni o'qiymiz. 450 yil misqillanib yashaymiz bit. Понимаете? Вот такие вещи нужно пресекать. Пресекать нужно. Нахрен нам нужен их праздник? Это праздник захвата. Это не праздник, а горе, наоборот. Мы захватили в рабство. А вы празднуете. Дружба, оказывается. Не нахрен дружба узнал, бля, Башкортостан, бля. Урыслар. Не дружба. Вот к юрматам цари приехали деген мына. Ну, короче говоря, ноғайлар да болған бит енді. Ноғайлар болған. Мында разный, короче, каша варенье болған еді. Мында, ну, мен білмеймін, я не верю этой истории, да, получается. Ну, приблизительно бару нәрсекей. Оқисың енді. Реальное время. Поход за русского царя. Поход за русского царя. Это просто идиотизм. Казахи, калмыки, сибирские татары, манси и в истории башкиро-татарской восстания в 18 веке. Вот. Получается, я так понимаю, меня просто глазом пробегает. 1554-55 башкирии племени Уран отправили посольство во главе с Айсухаком в Казань, где после падения Казанского ханства обосновалась администрация русского воеводы. Вождь племени Уран приехал же в Чердынь, центр Перми. Тогда же прибыло посольство от племени Юрматы во главе с Татигачем Бием. Вот, Юрматы. Мой род прибыл, оказывается. Видите, вот что они творили в прошлом. Что они там делали. Вот. Вместе со своими мырзами он пришел в Казань. Башкирии обязывались платить ясак. Племена Усерган, Кыпчак, Бурзян и Тамьян приняли русское подданство. В Казани побывали и послы от племен Айле, Кудей, Катай и 4 юго-восточных башкирских племен. Но монарга мен ышанмаскамы мен білмеймін. Шуның үшін мына тарихшылар қойдандыр или қойдадыр нәрсе бар, кімнің қолында бар, даже если сіз историк түгіл, қойда настоящий болса, как мына хадислар, достоверные информации, то надо загружать в Google, точнее в YouTube надо загружать, чтобы все видели, могли, вот когда время есть, почитать про это, кто, что, как, откуда. Чтобы Башкортостан, Татарстан продвигался хотя бы в своей истории. А то я урыслар историяны тыкканы ем баттагилары. Аңламайсың, о чем говорят. Потом, кому верить, блядь. В итоге 54-55 русское подданство приняло племя Табын. В Москве побывало все башкирские посольства в 57-м. Это же не может быть такого. Вот их хрень. Получается, типа они сами согласились, было бы шагаинда. А история-то гласит то, что они воевали. Какой согласились? Какой согласились, если, как говорится,
Салават Юлаев всю жизнь воевал. Никакого не может быть согласия. Кем инде захватить это согласие беряйндл? Норвегия, что ли? Это Норвегия, может, согласилась, когда этот нацист, этот немец Гитлер чертовый зашел, когда в Норвегию, они просто так сдались. Они даже не воевали. Потому что там у них просраться, как говорится, можно. Людей там, норвежцев мало было, этих викингов, чем немцев. Так, расставание с нагайцами. Это чисто просто именно такие, а что именно она такие? Непонятно, кто как, но я получше что-то находил. Поудобнее, ну, более интересный рах. Так, так. Что они делали? Шунарга, білмеймін. Самое главное сейчас задача біздің, бүтініміздің. Ничек мына кешелер сугышка бармаска. Мына Башкортстан менен Татарстанны сугышка баруын туктатырга керек. Ничек туктатырга мен билмейм. По всем новостям начинаешь слушать, везде плен взяли, 18 яшьликларны татарлар килеп чыга, башкортлар килеп чыга. Күккә ибарма аларга армияда. Вот что за инәләр, аталар балалары армиягә җибәрә 18 яшьликларны. Нәрсә уйлап җибәрәләр сездер? Мин аңламыйм шуны вообще. Так, как это? Так, татары как пришли в Башкортостан? Ну-ка, нажму так. Пришли в Башкирию. Вот так, я спрошу-ка. Google давит еще одна вещь, самая интересная тоже. Google давит постоянно урыс тілінде генә вопрос беруге керек. Шунда гына жауап чыга. Мана бу да дөрес түгел. Башкорт белән татар телендә бирә торган җаваплар килеп чыгарга кирәк. Над этим тоже, вот этим чертовым айтишникам, которые хуйней маются, работать, чтобы Google белән тесные отношения надо сделать. Башкортостан белән Татарстан. Хоть и сейчас гнилым правительством, разницы нету, чтобы выдвинуть, чтобы я мог, допустим, сказать татарша bir нәрсәкәй, сәлам, та-та-та-та, там, Татарстан ничек булган, Башкортстан ничек булган, татар башкорт кем ул дигәнне мин татар телендә әйтергә тиешмен. И Гуглдан сразу должно вылазить, а не на русском задавать мне ебаные эти вопросы. Об этом тоже никто күтне күтәрмиләр. Татарны бір жүріне программасы yok, блядь. Ру, мана, смотришь, все ру. В конце .ру, блядь. А нельзя сделать, что ли, свой домен, блядь, нахуй, чтобы был там .тат, .баш, а не ру, блядь. Какой-то вот Татарика.орг есть. Вот ему верить можно или нет? Вот общие сведения Татарика.орг. О чем говорится тут? Хрен знает. Придурали, Приволжский федеральный округ, площадь 142 тысячи квадратных километров, столица город Уфа. Ну это тоже какой-то хрень. Население. Что это? В 15 году это что? 4 миллиона 71. В 15 году. 4 миллиона всего лишь? Кошмар, блин. В 1939 году 777 тысяч было, оказывается. В 1959 768 тысяч. В 1970 944. В 79 940. В 89 1120 тысяч. В 2002 990 тысяч человек. Это, блин, что так, татаров, что ли? А, татар, может, столько было, блин. Что за цифры, блин? Так, вот тут пишется, северная западная часть республики исторически входила в сферу влияния Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. 1550-80-е годы находилась в составе Казанского уезда. В 1708, 28, 31, 34 годам территория республики Уфимская провинция находилась в административном подчинении Казанской губернии. Ну, типа, почему-то она находилась в Казанской губернии. Вот хрен знает, кому верить это можно, блядь.
До этого читал, вот про это вообще не читал я. Мне уже непонятно, кем яза. Дурыс мы этот хуй знает. Так. Территория Поволжья и Приуралья на протяжении многих веков являлась местом постоянно разнонаправленной на внутренней миграции татар. После завоевания Казанского ханства значительная часть татарского населения была вынуждена покинуть места своего проживания и мигрировать из центральных районов государства в Придуралье. Помимо образования собственных селений, татары обосновывались в аулах башкир вотчинников. Вот это более-менее, уже более-менее, сюда можно. Вот примерно мне шундына ухугана именно. Вот они вот таким образом попали. В 1670-х годах, значит, получается, на территории Башкирии появилось значительное количество служилых татар, мещеряков. Вот я про это и говорил, мещеряки какие-то появились. Перечисленных из районов Нижнего Новгорода и Касимова для несения службы в городах, крепостях и пограничных защищенных чертах. Касимова и Новгорода, просто удивительно, как они оттуда сюда попали. Получается, что мои предки в эту губернию попали из Касимова и Нижнего Новгорода, что ли? Вот это меня что-то удивляет вообще, блин. Вот менің нәнәмләр әйтәйе, что татар ягым әйтәйе, что алар шул нәрсәкәйдән килгәннәр. Нәрсәкәй Татарстан ягыннан килгәннәр. Кайдандыр Нижний Новгородмы, Октябрьский, Туймазы, вот откуда оттуда вошли. А тут говорится, что Нижний Новгород и Касимова. Какого хера? Непонятно. Чего они их сюда перекидывали, что ли? Во 2-3 18 века произошла новая волна миграции татарского населения Среднего Поволжья, Предуралья, вызвана усилием налоговых гнетов государства и политики христианизации. 1740-50-х. В этот период шло стихийное переселение в основном ясачных татар. На новом месте они вливались в сословную группу типтяри и к концу 18 века стали определять ее этническое лицо. Вот типтяри еще появились, а мы мещары, мещарлар без типа. Кроме этих категорий татарского населения на территории Башкирии проживали ямские, лашманные и торговые татары. Вот. Лашман тартырга, нәнә әйтәйе постоянно. Лашман тартасыңмы? Лашман тарттың. А тут, оказывается, такие татары были, лашманские какие-то. А это слово зачем так употреблялось, лашман тартырга? Непонятно. Шулай. Лашман тартырга. Они различались также по названию местности, откуда мигрировали. Казанлар, казанские алатырлар, алатырлылар, алатырские, түмәннәр, темниковские, другие. Вот. Без койдан келіп шыққанбыз, мен білмеймін. Вот хрен знает, откуда мы выползли. Вот татары, как близ Уфы, как они, откуда приперлись, непонятно. Казанские они или вот путаница тут, или с Нижнего Новгорода, касымовские. Кто они? Хрен знает. Жизнь татарской общины. Татары-переселенцы принесли с собой в Башкирию культуру оседлой жизни, навыки развитого земледелия, стойлого содержания скота, а также традиционные для них промыслы. Кожевное производство, металлообработку, ювелирное дело, качество деревообработка. Ну да, менің Қордатан темірші знаменитый. Как бы қолдан шул темір шикеләе. Бүтін отларны доғалаған, бүтін отларны нәрсәкәй подковалаган инде, видишь, бүтін темірден бүтін әйбер эшләгән инде, короче. Так что вот шулайрак. Оғаштан да белгән инде бүтін әйберне. В свою очередь, переселенцы заимствовали у местного населения такие виды хозяйственной деятельности, как охота, выгонное скотоводство и рыболовство. Ну, башкортлардан инде уже научились всему вот этому захвату территории, так скажем. В ответ на социально-экономические, религиозные и национальные притеснения со стороны царской администрации татары в конце 17-18 века активно участвовали в башкиро-татарской восстаниях и крестьянской войне в 1773-75 годах. Но вот это уже более правдоподобно. У вакытта уже меня ата-бабаларым болган инде анда. В 1798 часть татарского населения края мещары, вот как раз таки, меня получается, что мы мещары, что ли? Нифига себе. Была включена в башкиро-мещерское войско. В 1855-м туда же были отнесены типтяри. Ну понятно, в райондарах типтяри тоже есть, да.
В истории татарского народа особое место занимает город Уфа. Ну да, ну, bizning Yaqin Шахаринда, который наряду с Казанью издавна являлся одним из важнейших центров его национальной, культурной, религиозной и политической жизни. В 1789 году здесь было учреждено Уфимское духовное Магометанское законное собрание, заседателями которым традиционно являлись выходцы из Казанской губернии. В 1906 году было основано медресе Галия. Mana shu medrese Galiyani, наверное, meni nanam bitirgan. Qort nanam. Qort nanam madrasani o'qigan, borib shunda yashagan. Ovulga da qaytmagan, atasi olib borib qo'ygan, shunda yashagan. Как это, монашкалар endi, как монашки, но только musulmonki. Galiya madrasasida, значит, o'qigan u, наверное, shu vaqtda bet endi 90 yoshda o'tib ketdi, tak 1988da 90, u tug'ilgan 1998da. Menda bo'lgan onarga 8 yosh. 8 yosh. 8 yaşında ketgan bo'lsa, может 10 yaşında ketgandir. Вот как раз у медресана Галия медресасын bitirgan endi u, получается, ставший одним из крупных очагов просвещения татар, башкир, казахов и других тюркоязычных мусульманских народов. В начале 20 веке в Уфе работали татарские библиотека и книга-торговая контора. 1906-1907 год. Издавалась газета Аль-Галями Аль-Ислами. В 12-22 функционировал татарский драматический театр. Угу. Интересно. После февральской революции в 17 году татары Башкирии активно включились в общую политическую жизнь. В 17-18 годах в Уфе работал тюрко-татарский национальный парламент Миллят Маджлисы. В 1918 была предпринята попытка создания татаро-башкирского государства штата Идель-Урал, затем татаро-башкирской Советской Социалистической Республики. Но ни хрена у них не получилось, получается. Шунда уже тырышканлар, күрдегез, біз нәрсе, біз даже хазыр тырыша алмайбыз. В 21 веке цивилизация бүтүнөй бир бар. Кулда только бір автомат алырга калды. Все. В советский период татары сыграли важную роль в становлении и деятельности органов государственного управления Баш-СССР. Развитие многих отраслей экономики, особенно нефтяной и нефтехимической промышленности, систем здравоохранения, народного образования, науки, культуры, искусства, средней массовой информации. В 1960-70-х годах в связи с ростом образовательного уровня и национального самосознания башкирского населения в республике утвердилась тенденция к ограниченной сфере действия татарского языка. Вытеснение татар, соответственно, с постов государственных и партийных органов и средств массовой информации, вузов, и других сфер с последующей заменой их башкирскими кадрами. В этих условиях определенная часть татарского населения была вынуждена формально признать себя башкирами. Притеснение 60-х, 70-х годов идет с башкирами. Я за это согласен. Правильно. Значит, получается, там везде заняли татары, а башкирларга кутаксурга дегенлар. Нихуя. Вот этого ебланства не должно быть у нас. В Башкортостане только башкиртлар должны рулить везде. Там по мелким районам татарларны да можно куерка. А главный президент и так далее башкирт буларга тиеш, блядь. Чтобы не было нацизма, как сейчас. В 1900-е годы, в начале 2000-х годах политика ущемления татар приобрела новые формы. Многие татарские школы и детские дошкольные учреждения были закрыты и перепрофилированы в башкирские. Сука. Мана точно какой-то кутакбаш татар яза, блядь. Мана точно, или урыс яза. Ну, татар флага инде, ну, кутакбаш татар яза мана. Пидорас. 1902-да, блядь, кутакбаш, блядь. Не то что башкирт, блядь, школа, блядь, татар школа да юга, это полный хуйню пишет здесь, полный, вот ублюдок какой-то пишет мана. Политика ущемления татар приобрела новые формы, блядь, долбоебы. Миним әнкәм уже, блядь, школаны бітіргәш, уже татар школалары югы, блядь, нинди, какой нахуй башкирт школаны түләргә турмында, блядь, башкирт школада, татар школада югы, мозгоеб, хуйню какой-то пишет, блядь, 1902-да дия. Гәпне карагыз инде, блядь. 1902-да мен дә барайым. Это полная, блядь, чушь, блядь, ёбаная. Даже читать не хочу. В итоге башкирский язык, татарский язык не получил статус государственного языка. Татарский не получил, ну, Башкортостанда статус татарского языка нахуй себе нужен. Башкирт тілі, значит, башкирт тілі, какая тебе разница, блядь, башкирт мы, татар мы? Тілі, блядь. Вот это тоже меня поражает. Вот этот вот и есть нацизм, блядь.
Татар, нацизм татар, блядь, поэтому эти гандоны пересекают, нахуй, в сторону русских. Мана татарларда, блядь, не зря говорят, хатар, блядь, бар. Твари ебаные, блядь. Вот такую часть татар я ненавижу, нахуй, гандонов. Сигиргаланы бүтінісін, нахуй. Манкурты. Полные, блядь, нахуй. Выразили, значит, 2000... Так, язык на переписи населения в 2002 году, выразившие значительное увеличение численности башкир за счет снижения доли татарского населения в республике. Эти явления оказывают негативное влияние на положение татар в республике Татарстан и на ее отношения с республикой Татарстан. Кутагом. Хуйня это все. Тебя переписали, не переписали, какая хуй разница. Барыбір сен, блядь, татар тіліңде сөйлешесің, татар болып қаласың. Сен, блядь, қағазға, блядь, мына қазір бет сізге Россиян деп жазып қойдылар бет. Мына бүтін қағазда Россиян. Че ты, нахуй? Можешь выебнуться, сен татармы или башкиртмы? Выебнись, попробуй. Выебнись, нахуй. Тығып қоялар сразу Алстынов кебек. Поэтому, нахуй, хуйню, вот такие хуеплеты, нахуй, нам не нужны. Сігіліп қатсынlar, Мәскеуге қайтып кетті, мына шундайларны, блядь, біз кіргеш. В Башкортостане свыше 1000 населенных пунктов с преобладанием татарского населения. Ну и чё? И чё? Мына мен дошел Башкортостаннан татар тілінде сөйлешем. И что? Мені нәрсе кімдір башқұрт ішлеп қойдымы? Мен хоть башқұрт қаным бар мені. Менің бүтін Аллаға шүкір 3 қаным бар. И мен 2 тілінде де білем сөйлешерге. Башқұрт тілін ішлетмегеш білмейм. А так, чё, меня кто-то заставлял башқұрт тілін меня? Никто не заставляет. Идиотизм, полный идиотизм. Это какая-то потаскушная, блядь, обида, нахуй. Потому что у Руслана Кутина кирген татарлар. В городе Дюртели, также Бакалинском, Буздякском, Тигинском, Теребашевском, Чекмагурском и Чешминском районе татары составляют свыше 50 от общей численности населения. Ну, ярар, ну и что с этого? Поэтому еще раз, до этого тоже я говорил, Руслан Габасов, да, мана, айтасым келауна, но Руслан Габасов, о чем сейчас думает, я не знаю, о чем он говорил об этом, я не помню, но хочу подметить именно насчет того, татарлармен башкортларны. Я до этого тоже всегда говорил. Татар көп жерде татар школа была, и башкорт школа да была. Башкорт көп жерде башкорт школа да была, татар школа да была. Кто куда хочет, туда и отдает детей. Главное, урыс школа болмасқа тиеш. Вот примерно вот такая тактика должна быть у нас выработана. Урыс тілін можно полностью ұнытырға, наоборот, инглиз, там, немец, француз, мына шундай классларны көбейтірге керек. Көбірек тілдер үйренсінлер, япон тілін үйренсінлер, китай тілін үйренсінлер, башқа тілін үйренсінлер, там, араб тілін үйренсінлер көбірегі. Мына вот примерно шундай. Урыс тілін ұнытыр үшін башқа тілдерін надо внедрять. Вот примерно мое предложение такое. Чтобы урыслар были, как мы вот 450 лет сейчас мы притесненные, чтобы они тоже были, как бы, считались притесненными. Чтобы захотят они, короче, Башкортостанда яшарга урыслар, пусть, блядь, учат нахуй башкирский язык. Күті yok, yatlasın. Или татар тілін yatlasın, или башқұрт тілін yatlasın. Но ikisini birisini yatlasın. Урыс тілін işletmezke, bütün жерде азық-түлік де yazып қойған продукты, улай бірлерін жоғалтып ташларға керек. Bütün жерде башқұрт тілінде надписьлар болырға тиіш. Bütün жерде. Независимо, блядь, татарлардың территориясында болса да. Башқұрт тілінде bütün жерде yazыларға тиіш. Bütün нәрселер, дәфтерлер де, нәрсе кейде больницаларда да, школаларда да бүтін нәрсе башқұрт тілінде болырға тиіш. Все книги, блядь, русские сжечь нахуй. Как они, блядь, наш Коран сжигают, всякие ублюдки, а мы должны сжечь эти книги, русские книги, все поголовно. Как бы не жалко вообще. Примерно вот так, короче, должно быть. Не должно быть нахуй пощады нашему врагу. Пощада может только быть одна. Оставить их в живых. И пиздует пусть москалятину, өзінің Москва болотасына. И күтібірі керекмейлер олар бізге. Примерно, чтобы они осознавали, как бы, они ответили за своих предков. Вот мы как терпим за своих предков, они пусть теперь будут терпеть за своих предков, чтобы не расслаблять народ. Чтобы они тоже думали, что тяжело было нам, и пусть теперь им тоже будет тяжело. Ну, по идее, конечно, им тяжело не будет. Они могут выбрать себе, уехать себе в москалятину, и тем самым мы этим прижиманием языка
прижиманием butun жерден tillarimizni boshqa tilni o'zgarsak и татар tilini шунда урыслар o'zlari шығып тоялар. Вот и все. Как в Узбекистане, как в Казахстане, как везде, где зажали. Ну, не сильно тоже, они тоже не сильно зажали. Казахларда, татарларда, узбекларда не зажали. Кыргызларда, bütün жерде оларда урыс тілі бар, поэтому русский там еще остается жить. По идее, еще больше если зажать, то они тоже там научатся узбекскому. Или там казахскому. Вот примерно шулай. Поэтому здесь, ну, ой, я не знаю, каждому свое, и каждый как бы по мере своей испорченности будет давить русских, вот и все. Я бы давил бы их по максимальной испорченности, по максимальной, чтобы олар осознавали, как они уничтожали наш народ, и тем самым они понимали, что рано или поздно период поменяется, допустим, олар рулили, а потом мы будем рулить. Оставшуюся всю жизнь. Не то, что бесшизил, а веками. Мы должны рулить, веками. А для этого нам нужно истребить своих манкуртов. Или они переходят в нашу сторону, или они переходят в их сторону и исчезают, чтобы мы их нахуй не слышали, не видели. Чтобы они просто стали русскими нахуй. Лучше их считать русскими, чем своими манкуртами, позорниками. Так, бисмилля. Республика Башкортостан действует 3 татарские гимназии. 2 в городе Уфа, 1 в городе Белебей. В 2005-2006 учебном году 715 школ разрешили преподавание велось на татарском языке. В 404 школах он изучался как предмет. Блин, блядь, bu narsalarga men ishonmayman, блядь. Я когда пришел учиться, Узбекистаннан мен көшкәч, мен помню только мен татарский класс түгел енді, но ауылда енді біз само собой татарша, олар сөйлешайы. В итоге было только урок татарский, остальные все книги были на русском. Только урок был татарский, татар тілі деген дәріс бар, и все. И не надо пиздеть про школы, блядь. Ну, по идее, конечно, может и не пиздеть. 3 гимназии всего лишь. 3 гимназии на весь Башкортостан. На татарском, а где на башкирском. Вот тоже какой-то нацизм. Bu урысларның эшләре инде bu. Получается. Подготовка преподов татарского языка и литературы осуществляется на филологическом факультете Башкирского государственного университета. И нахуй их готовить, если, блядь, нету школ. Вот поэтому надо развить это тоже, чтобы они уже шул Башкортостандағылар башқұрт тілінде оқып шығуға тиіс, татар тілінде оқып шығуға тиіс. Одинаково. Параллельно они должны знать и башкирский, и татарский. Ну, по идее, они, может, так и знают, конечно. Укытучы все-таки. Просто мәктәп юк. Вот учителей так и готовят в Кушнарем районында, педагогическое училище, Уфимский педагогический колледж, Белебейский, Туймазинский, Стерлитамакский колледж, воспитатели до татарских детских дошкольных учреждений. Кое-да инда дошкольные учреждения это татарские, я не видел, я не слышал. Что за нахрен? Татарские школа, татарский детский сад, я вообще не слышал. Все русские. Так. Ну, все уже как бы с истории соскочили уже в это время был на всякие какие-то. Ну, работает татарский театр Нур, Уфа. И чё? Ничего. Әллә нәрсә юк инде. Ерунда, короче. Это какой-то энциклопедия тупая. Так, вот. То, что я до этого находил, не могу найти сейчас. Историю сейчас. Ну-ка, куда-то я скидывал вроде его. Нет.
Скидывал. Так. Yok, men yo'qotdim, короче. Не могу найти это то, что мне. Mana yo'q bit данныйлар. Mana нормально yozasan internetga, nичего толкового не выходит, блин. Nishkoni yozirga kerak. Шулай. Так, boshqacha aytib yozib qo'yishga kerak, nechikdir ikkinchiroq aytib. Так, татары, ничек татарлар? Kimdir yozgan, молодец, rahmat. Вопрос какие-нибудь можете задавать, я не знаю. Давайте пишите что-нибудь, буду отвечать. Сейчас я этот не могу найти. Вот юг, даже вот нормальный история юг. Bizda даже mana Татарстан bilan Boshqirdistonni birlashib ishlangan bir tarixi da yo'q bu. Birlashib, mana nechik Tatarstonga tatarlar Boshqirdistonga kelgan, boshqirdlar nechik yer berganlar ularga, nechik ularga dabro berganlar. Mana shunday birlar yo'q bu. Как они ходили воевать. Mana qo'ylar men o'qiy boshlagan endi shunday yozilgan, блин, yo'qoldim. Короче говоря, Татар bilan boshqirt borganlar butun походларга урыс uchun. И hozirda шулук тема. Хоть 500 лет проходит, сейчас тоже та же тема. Это меня просто это бесит, это все бесит меня, просто ужас. Ну, наши деды, ладно, вот давайте будем размышлять. О, смотрите, какая погода, куешь, ботаничек. Нарсакей. Ярар, давайте вот со стороны Ярахтан, давайте проверим, ну, посмотрим, Эйме, Ярахтан посмотрим. Вопрос, что, допустим, раньше было Дикий Запад, ну, так скажем, ну, утрированно айтаминда, дикое время. Мына отта шапканлар туда-сюда, ну, хазар мына цивилизация, мына хазар біз нық цивилизациядабыз, әйме? Вот, допустим, әйме? Вот прикинули, ну, это на самом деле и так есть бит енді. Бұрынғы халықны хазар біз винить не можем. Мына олар ұтқызғанлар этот проиграли орысларға, и мына біз яшайбыз енді, көнерге тиежбіз енді. Ну, біз күндік енді. Жоқ енді, біз уже тұра алмайбыз енді. Если мы вот такими мышлениями будем жить, блядь, бізді балаларымыз уже татар тілінде сөйлешмей, башқұрт тілінде. Дальше мен білмеймін нәрсе бұла. Біз шундай мышление білән өліп кетсек, балаларымызға вообще похуй бұла бүтін әйбір, блядь. Олар айталар нахуй, кім болған олар, неме болған, немекей, бірнәсекей, и все. Шунардан соң біз нәрсе? Башқұрт білән татарны жоғалттық дегені бұл. Поэтому бізге ничек болса да, ничектір бүтін, мына қазақтар айтқан кебек, тарихны көтеріңіз, историяны изучайте туда-сюда. Изучать это одно, а вот действовать по истории, вот это другое. Бізге действовать надо уже, действовать. Біз оны изучать итіп, әйме, мына қазір мен даже әзгена башымды тығып қарадым, потому что менде как-то вот пока есть время, башымды тығам енді. Халыққа ол керек ме? Дүния қуалар. Халық дүния қуа. Она как өзбеклер келер ішлерге, оларға похуй, что там, блядь, творится в истории. Им похуй. Они едут на заработки. А башқұрт пен татар едут в Сибирьге на заработки. Или там сугушқа. Қазір енді новая тактика зарабатывания денег, это война. 200 тысяч в месяц. Чтоб сдохнуть. И потом, и вас ищи свищи потом, блядь. Кем вы были, хрен знает. Шунарға я білмеймін енді. Как это вот поднять людей,
как мы можем поднять людей, вот обычный народ, который пытается топить за Башкортостан, за Татарстан, как мы должны поднять. Вот айтегес үзегес, вот предлагайте вот в комментариях, вот где-нибудь, давайте будем как-то вместе как-то нәрсеге жиылып, мына ничектер шул нәрсәләрне күтәрәбез. Безгә ничек күтәрергә Башкортстан белән Татарстанны халкын, чтобы они, как этот Путин, черт говорит, идентичность у них, у нас русская, идентичность русская, а башкорт белән татарның идентичности нинди соң? Безнең идентичность, безнең менталитет нинди? Нашу менталитетны нам нужно поднять, найти его. Где мы его найдем? В истории, которую писали нам русские. Ладно, хоть они еще Коранны не переписали безгә. Библию 1000 раз переписали, придурки. Еще этот нам заставят, точнее, уже переписали нашу историю. Мы не знаем, кто кого захватывал. Почему вот эта тема казахларда развита, узбекларда более-менее, а башкорт белән татарда юк? Потому что мы историю России изучаем. Как они наебашили там, блядь, какой-то Кутакбаш, Москвада историю язган, безгә җибәргән, и без татар белән башкорт шуны изучаем историяны. Кем аны, блядь, сиккән, непонятно, но всегда татар белән башкорт аламанда. Берсе әйбәт түгел. Татар белән башкорт чуть ли не басмачи, которые просто хотели свои земли забрать. А урыслар килеп, бүтән безнең җирләребезне алган, и нам же давали в аренду потом наши земли. Ясаки вот эти, блядь, все вот эти налоги, хуёги. Безнең үзебезнең җирдә. Рәхәтләнеп яшәп яткан башкортларның җирен урыслар килеп овладевают. Вот поэтому я не знаю, когда безнең духыбыз проснется, чтобы мына шуларны, мына ата-балаларыбызның рухлары өчен мына шуларны сигеп ташлыйбыз. Качан без аларны, блядь, раком поставим урысларны на конце концов. В 21 веке. Раньше бит алар сугышканда кылыч белән генә, теге сабли белән генә сугышканнар. А хәзер автомат бүтән әйбер бар, дрон бар. Нәрсә генә юк хәзер. В конце концов баш бар. На плечах баш-то бар. Просто баш безне не в том направлении работает. Направление манкурства работает. Прислуживаться. И, еще везде пишется прислуживать. Блять, урыслар шулай историяны, блять, изгадили, блять, гандоны. Прислуживать икән, блять, татар белән башкортлар. Прислуженные. Везде это слово, вот, я запомнил аж сегодня, блять, прислуживали. Бля, я не верю, что, блядь, башкорт прислуживать мог, блядь. Это таким образом они переворачивают то, что мы были слугами, блядь. Не может такого быть, блядь. Кем инде, блядь, нахуй сине үйеңә бастырып килсен, и син аны яратып прислуживать итәсең. Не может такого быть, блядь. Вот хазыр шулай. Терпилство это называется только уже. Не прислуживание, а терпилство. Терпилым, как в армии, там используются эти слова, в тюрьме терпилой быть. Ну, это мы сейчас, получается, вся Россия тюрьма народов. Терпил. Вся Россия тюрьма терпил. Из-за этого я ищу единомышленников. Наверное, больше даже хатын-кызлар мында даже кирмәскә тиеш. Самое главное, хатын-кызлар просто моральная поддержка бирсәләр шул ирләргә. Кырындагы торган ирләргә моральная поддержка. Балакаем, там ирем, улым, абыем, энем сугышка барма? Давай мы будем бороться за народ. Давай без башкорт белән татарны саклап калыйк әле. Мына шу урыс пәтәксәләр өчен үлмик әле. Мына давай үлмик дигән кеше бармы шулай? Үзеңне чын йөрәгеңнән әйтергә. Порой күз яшьләре килеп китә, беләсезме? Сөйләгәндә. Аш этот иногда үзем сөйләгән уйлар, сүзләр китерят прям такие воспоминания, что
Bizni xalq до такой степени ослаб, что мы даже друг друга не слышим. Mana Qur'onda nizra aytilgan shu. Mana Qur'onda bilamiz bitta aytilgan parda qo'yam degan. Shorshov parda qo'yam narsakay peлену я сделаю degan. Alloh taolam pelena ishlagan u гарантия shu pelena сейчас в нас. Это и есть пелена, вот это и есть пелена та из Корана, которая нас атаковала. Бүтүнү bizne. Мына мусульманlarны не затронуло, потому что они, так скажем, перешагнули это. Они поняли Аллах Та'аламны, а вот которые Аллах Та'аламны до сих пор еще не поняли, у них есть пелена. И Аллах Та'алам закрыл этой пеленой их, потому что все, мы не видим ни хрена ничего. Suqur pitaylar bilan tovuq kabakdagi tunni ko'rmay turgan. Shuning uchun burun восстаниялар, бүтін әйбірлер нешік болғандар мен білмеймін. Қазір мына интернет бар, Аллаға шүкір. Люди додумались до интернета, до телефонов, там, до всякого вот этого мобильных устройств выходят там. Бар, так скажем, система какая-то, которая может передавать это все. А раньше только дагват ясагандар. Там, как они восстание делали, гонцы только были, которые бежали от плен и рассказывали тому отряду этим, допустим, тем же юрматам, минам, или там другим, на всяких кыпчакам, казахам, узбекам. У гонец боров житса хабар, телеграмма. Живой телеграмма. А хазар бит бүтүн эйбир бар кулубузда, бүтүн эйбир. Почему мы не можем просто взять это, послушать, передать другому и дальше распространять. Распространять таким образом, чтобы біздің халық боссын. Мана бит Алсынов бит шықты, нендейді бір тау үшін гіне. Мана хазар, может, меня будете критиковать. Ну, ол тау гына бит, ол тау. А столько кеше чыктыгыз, нәрсеке, шундай кубаныч булды, шулай нәрсеке иттегез, көрөштүгүз, рахат булды бит, эми. Рахат бит сизге, шуну утуп чыккач, выиграть иткач. Не проиграли же, не дали же вы слабинку. А нәрсеге недидир тауны сиз yoqлайсыз, а киши хакын yoqлай билмейсиз. Получается, мына представили, мына хазыр Украинага кеткен кишилер, алар тау. Шулук тау, соды тауы. Допустим, алтын тауы болсын. Мәңге бітмей тұрған. Халық Украинага кетті, өлелер. Нәрсеге шуларны біз yoqламайбыз. Нәрсеге шуларға шықмайсыз yoqlап. Қоясың сіздің рух, башқыр, татар рухы қоясың. Бірләшу деген нәрсе қоя. Бір-бірімізді күтімізді шайнағаннан башқа ішіміз жоқ. Стукачи, предатели, гниды всякие, нәрсеге шундайлар. Узбекте де шулай ук. Шуларга мен айтам, конкретно бүтін халыққа айтам. Қазақтар мына шуны аңнаған. Қазақтарға мен тән бердім, беш кеттім. Қазақтар наглым образом айта, президент біздің говно. Но халық на все пойдет. Шулай айтырга біздің халықны нәрсе тілі yok міне. И потом кто-то пишет, узбеклер, немега сен қазақны айбат дейсің, бізді яман дейсің. Если оно так, если мы молчим, башқұрт, татар, узбек, мына мені 3 қаным бар. Если мы молчим, мы молчуны, ну, олай болмайды. Олай болмайды. Біз әзәябіз, во-первых. Урыслар өлмей. Ана қазақтар айта, бүтін урыс нәрсеке Қазақстанға кеткен. Құттақ бар ма Қазақстанда урысларға? Потому что өләсі келмей. А башқұрт білен татар, олар онына бара өлерге. Чечен, бурят, якутлар.
тувинцы, бөтенөсі. Мен вообще мен оңнамын бұл мына шу теманы. Плюс мына постоянно блогерларны айтам, мына блогерлар всякие бар. Мына бек қызығына мына күлдіра, мен оны оңнайм, мен мен оны оңнайм. Фидан деген блогер мына Башқұртстаннан. Күлдіріп жүре Тайфун Курултаевич. Хз, кто что там сделал деген. Меня уши, молодец, малай, башқұрт мына. Тырыша намекать етерге. Ну, айта алмай, потому что у бір өзі менің кебек. У онда, мен мында, хоть мен сөйлейм, меня похуй. А онарға айта алмай, оны бір гіне айтсын, ал сырны қырына алып барып қоялар. Ну, оны да айтасы келедір. Ну, айта алмай. Ну, и то айта, әлеге, нәрсәке күлдіріп енді кішіні. Через смех. Вникать нужно проблемаларға. Мен даже кешелерге вот Руслан Габасов, это там Рафис Кашаповлар, все, ну, они дискуссируют, когда все там по своим каналам, да, айталар там бюджет, столько-то там денег, там кто-то что-то там, то все. Об этом тоже можно говорить. Но оларда ерунда. Оларда была тұрған айбірі. Ол просто бүгін бар, ертеге ол была. А мына кіші болмай. Кіші болмай. Мына шул кіші өлуін тоқтатыр үшін нәрсе эшләргә керек. Мына шуларга ответ нужно найти. Нәрсе эшләргә керек. Значит, мында, если вы под Путиным пляшете, значит, вы пляшете, получается, и сами себя гробите. Если вы шулай и театрган болсагыз, получается, тут один только выход. Значит, наш враг один, значит, Путин. Если бы до этого мобилизация югая, мен де үйдегіне отырайым. Хазыр мимында. Мобилизация югая, все было нормально. Как бы жили, так и жили иногда. Было похуй, как и жили. А вот сейчас мобилизация началась, и народ, я думал, проснется. А толок-то юг. Народ-то ни хрена не проснулся, все равно в такой же теме, в таком же говне, пенсии такие же и так далее, и так далее. А если об этом будем говорить? Ну это же мелочь. Все пенсии, все это придет, когда мы уберем шайтана, Кремльда. И самое главное, холок яшап кола. Холок ульми. Башкыртлар, татарлар ульми. Бізге шу керекмейме? Шуларға айтам, может, конечно, это будет звучать как-то тупо в данный момент. Мына біләбіз бит енді Татарстанда, Башқұртстанда қойда эшлиләрдер, әле мен не засек эту тему. Но Алабугада эшлиләр бит инде. Дроны иранские. Балалар, студенты этих заставляют делать дроны. Вот, допустим, завод уже безнең кулыбызда. Ну, грубо говоря, татарларның кулында. Мына Башқұртстанда да шундый бит җирләр бардыр бит инде, ясый торган. Ну, намекать можно там, взрывать, да, там можно эти места. Говорить можно там, взорвать можно, избавиться от этого можно. Нет, это не результат. Это не результат это. Оно взорвать и все, вот как они сейчас НПЗЛАР нас взрывают, но это не результат. Результат это когда? Результат это когда Башқұртстан, бля, Татарстанга, если мы, подобие меня, люди попадут, которые будут воевать, я готов вот воевать, Аллах верса. Главное, выход дайте мне. И мое желание было бы таким образом. Наоборот, бізге шул дрон заводларын, бүтін шул жерлерны нужно захватить. Все оружейные места, где есть оружие, нужно на карте отметить для себя. Қойда бар, полицейский участокларда. Қойда бар, в каких оружейных местах есть оружие. Вот эти места нужно нам засечь. Бізге шул жерлерны нужно выдвигать. А киши ул табыла. Кишини сразу шыға тұрған кишилер это тюрьма. Зинданнан шығарсақ Алсыновны, мы соберем всех.
Zindanlarni ochsak, Boshqirdiston tirasida, Shilabi tirasida qo'yda Alsинов o'tira. Butun tiradagi okrugni ochsak, Оренбургni все за нас пойдут. Butun boshqirt totarni ondan chiqarig'a, если даже там марийцы сидят, мордва, кто сидит, если они за нас пойдут, вытаскивать всех нужно. И вооружать их этими вооруженными местами, оружейными этими комнатами. Только таким образом мы можем пойти на Москву. Если мы сейчас встанем, то это была бы огромная помощь Узбекизге и Украинларга. Если мы посередине России бунт будет, это будет идеальное падение Москвы будет за 3 дня, как они хотели взять Киев за 3 дня. Но мы возьмем за 3 дня Москву. Доехать до Москвы Уфадан 1500 километров. Проблем нет. Нормально гонишь, 30 сағаттамен қайтайын. Поэтому, исходя от этого, можно, как говорится, действовать. Но для этого нужно поднять народ. Хотя бы 100 киши, хотя бы для начала, 100 человек. Потом, чтобы дальше больше еще... Har birimiz хотя бы 10 кишиден топсақ, 100 киши была. Шу 10 киши еще 10дан кетірсе, уже дальше больше 1000 была. Мына шулай. Бізге көп киши керек мейді, по идее? Главное войти вот эта проблема, геморрой. Оружие, блин, без, вот в данный момент так получается крепбылмый. В идеале я хотел через Кувандыкский коридор, через Казахстан попасть. Но, увы, кто нам Казахстан даст? Никто. Потому что Казахстанда, как говорится, президент говно. А чтобы Башкортостанга Кувандыкский коридор попасть, только мы самим пешком нам зайти надо туда, как обычные граждане. А потом уже там местные, кто-нибудь должен нам оружейки эти открыть. Потом уже дальше пойдем открывать тюрьмы. Другого варианта нету. Вот таким образом только бунт будет. Бұрынғы заманда ата-бабаларымыз от білән, қылыш білән соғышқандар. Онда құралда болмаған бет енді толком. Болғандыр, может, бір мәртедегі ота тұрған ружье и все. 1000 раз, который нас заряжать, блин, потом. Одна, двухствольные там, однопульные, блин. И все. Поэтому, исходя от этого, мы, хазар, цивилизация, да, мы реально можем все. Но кишию. И как этот Руслан Габавович говорит, ну, хотелось бы без крови, без крови. Ну, мен оным белән никак не согласен. Без крови. Тогда Украинга бармасынлар, үлмәсенләр башкортлар. Вот это и есть без крови. Тогда давайте не будем ни с кем воевать, без крови. Украинга да бармагыз. Күтне кысып өйдә утырыгыз. Башкортстанда, Татарстанда, все, бір кой бармагыз. Просто бармагыз. Просто чыгып әйтегез Путинга. Брат, короче, без туйдык уже сугышабыз с кимме нахуй, беркем бармый. Идите нахуй. Мына шулай әйтеп карагыз тогда. Biz бармыйбыз, все, житті дейгіз. Нешік болар екен? Келіп шығыр ма екен? Yok, вряд ли келіп шыға олай. Олай келіп шықмай. Әлі онда кіші юғалы, көргенім юғалы, который против пошел системы. Все идете воевать. Орошать земли Украины. Поэтому не знаю, туғанлар, дуслар, мына бүгін 1 сентябрь 23 күн, yok 20 күн. 20 күннен соң Путин пидорасны мобилизация дегеніне 2 ел була. Мына 2 ел була екен, 24-і мен шығып кеттім, грубо говоря, 2 ел була екен, мына мен 2 елында көрейм. Потому что мен не согласен вот этой всей херней. Не согласен в чем? Потому что Украинада мен туғанларым яши. Менің двоюродный туғанларым, ана ең жақын туғанларым онда яши. И оны туғанлары яши. Нешегенде онда құрал көтеріп барырайын. Они как бы на меня смотрели бы, ага, мына келген, мына бұл келген,
o'zini тетясini yurtin o'tiriga. Это как вот выглядело бы? Представили, да? Mana, допустим, hozir birinchi totar Boshqirdistonga keladi и boshqirdlarni o'tira boshlaydi. То же самое. Я бы не смог бы. Я не мог бы. Мин, может, смог бы? В каком понимании? Если mana манкуртлар, татарлар, башкиртлар, которые хазар топят за Путина, что-то пошли бы на нас. Я вот этот момент мог бы зачистку сделать. Все-таки 2 yil armiyada bo'ldim bit endi baribir narsadir. Ongning, наверное. Но bu da variant tugul, bu da ish tugul bu. Вариант это когда у нас будет независимость. Башкортостан bilan Татарстан независимость. Mana просто тупо Россияны o'rtaga bo'lamiz. Qozog'istondan boshlab ustki xatni полный bo'lib qo'yamiz. Чтобы урыслар вообще больше никогда не могли рыпаться. Потому что Башкортостonni tegi yog'i ular urusni jeri tugul. Bu yog'i da по сути urus jeri tugul. Полностью o'zlarini xazinalar bor u yerlarni. До Сахалина. Точнее, до Японии даже. До Камчатки. Поэтому butun kishi ayta boshqirt bilan totargina boshlab beriga tegish deya buni. Как в тот раз chechenlar tugul. Chechenlar boshladi, narsa bo'ldi. Qutaqda kelib chiqmadi. Bir narsa bo'lmadi. Потому что татар bilan boshqirt зассали. Не вышли помочь им. И это мне очень стыдно, блядь. Очень, блядь. Потому что, блядь, любой чеченец, он в обиде. Любой mог бы так сказать. Допустим, mana boshqirdlarni tog' boshida, Qushtavda siktilar. Biri totar turdimi ular yog'ini? Turmadi. То же самое. Просто Qushtavda, просто разборки с ментами. И посадкой на 4 года, и пару людей там вроде умерли, да, еще? Малайлар, ульдилар. Ульдилар, men invalid bo'ldim, narsa. 90 kishi turmada o'tira. Шулук, понимаете? Братоубийство, бір-бірімізді, как говорится, делаем клизму всем. Понравится урысларга. Урысларга мы должны понравиться же, чтобы мы вот такие дела делаем. Мы же как бы в десна должны целоваться урыс, блядь. Как мне кто-то сегодня написал, кто-то какой-то комментарий, ты что, типа там охренел туда-сюда? Типа Путин это супер, короче, татары, башкиры это типа не трогай их. А, оказывается, мен татар, башкиртан трогаю, оказывается. Баламутите там, значит, я вас против русских. А вы никак не хотите баламутиться. Так получается, значит. Әйе, бәлкім мен сөйлем, ну, меня 39 яш. Бәлкім, может, менің яшым бәләкейдір. Sizga, может, oqsoqollar сөйләргә тиештер, вот подобие Сагиты Исмагилова, который тоже хрен знает за что топит, блядь, Башкортостанда. Постоянно грызутся, блядь, Руслан, блядь, Ильдар, блядь, анау, нахуя. Мен, допустим, шул oqsoqolni o'rinda bo'lsam, men chiqib aytarim, boshqirdlar, tatarlar, давай ko'tarilik urusga qarshi. Shulay deb aytib bo'lmaymi ekan? Baribir u boboyga сколько endi qoldi yasharga. Ozoqi gumringda Allohning yo'lida ayt shunday so'zni. Munda men aytam 39 yoshlik. A senga 50, 60, 70 yoshlik boboy aytmaysan shuni. A unday boboylar daxuya Boshqirdistonda, Tataristonda. Qo'yasin shu boboylar. Oqsoqollar bizga ayta turgan. Bolaqaylar. Bizni ota-bobolarimiz kurashgan urusga qarshi, davay bizda kurashik degan kishi qo'ya. Qo'rqib o'tiralar. Урыслар bilan biz do'st bo'lishga tejibmiz. Какой черт do'st, блядь? Do'st ol была ничек.
boshqa sug'ishga borganda seni ishlatmaydi. Kerakmagan kishilarni o'tirib yurganda seni u ishlatmaydi. Mana shunda do'st bo'ladi. А hozir u bizni употребляет, истребляет полностью. После этого nega do'st bo'larga может? Urus bilan вообще do'st bo'lmasga kerak umrda. O'zingiz bezimadingizmi shulardan, ha? Men bezidim mana. Men shu bezigash bitin chiqib ketdim shundan. Men bilasizmi, men onarohatli men kelganim bunda. Men 4 yil yashab qoladim Moskvada. Но men 4 yil ichida men anladim, что это просто ужас. Нацизм зашкаливал уже за пределы всего. Bir yerda ishlaganimda narsakay, на меня напали трое алкашей. Bir malay, 2 qiz. Еле отпиздились, еле удрал я от них. Они мне орали: ты, сука, бородатая чурка. Вот что-то в этом роде. Понимаете? После этого как можно, блядь, с этими тварями жить, если мы для них бородатая чурка? Даже они не знали, какой именно нациям, блядь. Просто, блядь, как узбеклар айтат, башарама qarab, блядь, такой, блядь, дали они, блядь. Бородатая чурка, блядь. Мне сказали. Ну, я не знаю, блядь, как-то, блядь, никогда, наверное, не смог бы сказать, блядь, русская чурка бородатая. Ну, блядь, ну, как-то вот так, да, как-то. Как бы, ну, ничего, и напасть на него, блядь, нахуй еще. Ну, уму непостижимо енді бұл хал. Понимаете, поэтому ғұрурлығыбыз бізді жоқ. И помню, в этот момент все это произошло, я еле избавился, ноги сделал оттуда, говорит, машинада, қоштым. И сижу в стрессе такой, и ко мне подъезжает машина, был таджик, брат, ты, а что случилось? Таджик был. Ну вот так, короче, нападение было. Да ну, нахрен, давай поедем. Ну давай поедем. Поехали, там уже их не было. Они все съебались уже. А толку-то что? В итоге, получается, не в этом суть. Суть в том, что без изначально, годами, как мы вот, допустим, 85-го года, дальше больше 90-е прошли, ментовские понятия в нам пришли, вот это все, бандитизм, все мы прошли. И мы нашу тему, да, без, резко вот этот период-то без оказались чурками для них. Понимаете? Новый тип движения началось в сторону башкиртов, татар и так далее. Ну, даже вот Руслан Габбас уже рассказывает, за что он сидел там. Там с кем-то перепиздился и ёбнул кого-то. Поэтому сидел. Почему? Потому что на него наехали, как по его словам, я как понял, типа сказали чурка там или чё, блядь, узкоглазый. Как недавно Унжиды Яшлик, Алтайка или кто там, якутка умерла, себя скинула, потому что у нее узкие глаза. Мен узкоглазый, ладно, вообще ёра там, по идее. Узкие глаза, это же кайф. Не у всех такие глаза есть. Узкие глаза. Да, я прикалываюсь, конечно, узкоглазые, я как бы вот так могу прикалываться. Ну, это круто. Аллах Таалян берген екен оларға шундай срез глаз. Ничего с этого. Матурлар да енді. Главное, юрек боларға тиеш кішіде, юрек. Поэтому, исходя от этого, бізге, получается, бүтінімізде бір проблема. Узбекте да, чтобы они, блядь, не орали потом мне, блядь, вот Узбекистан не надо трогать, мы независимые. Блядь, у всех одна проблема, блядь, Урустан Котолурга. Независимые мы, юхма, блядь, я же вижу, как вы независимые. Россияға келіп оқшай ішлейсіз. Ну, понятно?
Общаешься, понятно. Но толок-то нету. Толок-то нету. Что общаешься? Уже позвонили. Шулай. Поэтому, как говорится, шуларга біздің бүтініміздің бір душман, и шуларга мына казаклар как бы хотя бы размышлять надо нам начать. Давайте мы хотя бы, как они, начнем размышлять. У нас же тоже есть своя идеология, свое мировоззрение. Давайте как говорится, начнем вот на всякий казаклар как бы размышлять, чтобы понимать, что все это, вот это то, что делается у руслар, просто нас рассорить. А если нам сплотиться, как я до этого говорил, чтобы на улице там, допустим, кого-то тронули, помогли, того издевнулись, помогли. Мына шулай, бір-бірімізге ярдәм берсек. Мына, допустим, мына узбекларны, давайте пример возьмем узбекларны. Мына узбекларны все обижаются меня, ведь енді яман комментарийлар жазалар, ведь енді тоже бар енді аларның ішінде да придурки, которые мне пишут там, типа, почему я их плохо говорю. Yok. Мына, допустим, татар белән башкорт Узбекистанга барсын, никто вам не скажет, сен татарсың, башкортсың. Или там приперлась, блядь, какая-то русская марионетка. Или что-то в этом роде. Нет. Мына менің узбек халкыма мен даю гарантию, вот этой хуйни нету. И то, что когда люди говорят, блядь, в Узбекистане, какого хуя вы уехали, мы не уехали из-за того, что нас кто-то там гнал. Это какие-то татары, блядь, приехали, говорят, что их гнали. Кутагам никто там никого не гнал. Вот за это я, блядь, зуб даю нахуй. Гүмірде ондай нәрсе болмады. Сен татарсың, туда-сюда деген нәрсе болмады. Урыста ғана ол әйбір болды. Узбекистаннан мы зачем уехали? Мы уехали из-за того, что, блядь, нахуй, отец, и я сам тоже уже понимал, точнее, я бушевал, что там уже жизнь упала. Вот как вам сказать, да? Ну, уже яшәргә авыр булды анда. А бізде урныбыз бар Башкортстанда, әнкәй минем Башкортстаннан. Почему бы не переехать? И поэтому мы, как говорится, взяли и переехали. Это было как бы общее желание. Ну, я бәләкәй чактан ук мен яратайым Башкортстанның урманларын, җиләкләрен. Мына шул миңа сеңеп калган. Шуның өчен мин, наверное, хәзер даже на этом пути көрәшәм. Потому что мен Башкортстанны яратам. Бәләкәй чактан ук. Бәләкәй чактан ук мен киләм анда. Мана татар телендә бит бар мине. Потому что без татарча Башкортстанга киләй каждое лето, бөтенесе киткәндә каядыр, где-то я уже об этом говорил. Бөтен үзбәкләр теге Орленок, Парленок дигән лагерьларга баралар ия. А безнең лагеребез 3 ай Башкортстанда ия. Мана 25 май була, бездә последний звонок, а бездә уже 1 июльгә билеты куплены, мы уже все, без Башкортстанда уже. 3 ай Башкортстанда. До вот 1 мана бүген 1 сентябрь дигәндә без кайтайык. И прямой школга китәем мин. Мана шулай яшәдек без. Гомер буе әти акча эшли без өчен, чтобы нас отправить туда с семьей. Үзе бармый. Потому что әнкәсен карый. Нәнәм кырында, анда бит инде башкорт нәнәм анда. Семья шундый бит инде. Үзбәк, башкорт, татар. Метисы. Так называли инде нас. Мана шулай. Поэтому мин Башкортстансыз бәләкәй чактан яши алмадым. Пешән вакытларын сагынам, мына пешәнгә барайык, мал туар тотайык, каймак, сепараттан агызган каймак. Шундый исләр киләе. Нәнә каймак аертайы иртән. Без йоклыйбыз, ул аерта, кайната, әллә нишли. Торасың, свежий каймак, сөт сдавать итәсең, колхоз бар. Мына шундый вакытлар, каясың, шул вакытларга кайчан кайтабыз без. Нәрсәгә безне балаларыбыз шу вакытларны күрмәскә тиеш. Кто мы такие, чтобы мы это запретить? Мы просто никчемные до такой степени люди, которые не можем это оседлать.
Не можем мы это поднять, этот вопрос. Бізге просто нужно поднять этот вопрос до такой степени, чтобы просто выйти из, получается, обстановки русского мира. Урыслардан просто құтылып шығыр үшін бізге просто нужно свое желание. Желание, мен, как вам примерно сейчас рассказал, желание менің Өзбекстаннан кетірге, мен кеттім бе. 97-де вообще болды скандал. Бізді 97-де біз кетірге. Бізді бүтін туғанлар келген, онда өзбеклер кетмегіз, қалығыз, елап, бізді қалдырдылар. Потом біз ызғыштық. Мен ызғыштым. Яздым нәрсекей. Телеграмма, звонить еттім. Ол вақытта телеграм, звонок, поштаға барып, звонить етесің, телеграм. Туғанларға. Мені алып кетігіз дедім. Мені яшесем мында келме деп. Мен шундай нәрсеге скандал закатал. Потом эта вся дискуссия опять бір елға созылды семьяда. И мына уже 98-ге школда бітмәстен Навруз вақытында, Наврузға қатлымы дейінде әнкей білмейм, до Навруза 21 мартқа қатлы біз кетеміз көшіп уже. С баулами с такими, с барахлом своим мы переезжаем. Прям беженцы конкретные. Но мы не оформляемся как беженцы. А вот таджики, с Таджикистана келген татарлар, урыслар себя оформили беженцами, чтобы как-то какую-то помощь получить от России. Нет, мы просто переехали. Мы не беженцы. Мы просто захотели переехать на родину моей мамы и на родину моих нәнәйімні, башқұрт нәнәйімні родинасына, Башқұртстанға. Шылайтыр біз Башқұртстанға келіп түштік. Не по какой-то гонениям. Біздің қуғаны юғанда. Қазір да келіп яшагыз дейі. Недавно да болдым мен онда. Ну, әзгена болдым мұнда. Барып мен шығып кетейін ондан бар. Рано или поздно. Потому что до сих пор там нету нормального заработка в Узбекистане. Там не выжить. Там можно выжить. Ну, как мне сказали, 100 тысяч сом там в день. 100 тысяч сом это хрен знает сколько даже, не знаю, в рублях. В долларах вроде 10 долларов будет. 10 долларов это 1000 рублей. 1000 рублей в день можешь зарабатывать в в Узбекистане. Но это же мелочь, это писец же. Если я в Москве там зарабатывал там больше 5, короче, в день, допустим. Но это очень мало. Поэтому, как говорится, это во-первых. И во-вторых, он не было той защиты, как в Европе. Там нету такой защиты, что тебя они защитят. В любой момент они по звонку Путина они отдадут любого человека. Исходя от этого, нәрсе айтырга енді. Бізге шул идентичностьны табырға керек енді башқұрт белән татарға. Идентичность. Мына башқұрт үзенә ыруларын табырға тиеш. И татарларны ыруларын мен таба алмадым. Татарларда ыру деген нәрсе бармы? Коренлары қайдан келіп чыга? Шуны бізге хәзер эзләргә керек. Мына шуны мен тоже задаю эфирга этот вопрос. Нужно поднять татарларны ыруларын картасын ясарга керек. Мына башқұртларны картасы бар екен, мен шу картадан білдім бит енді. Мен загрузил где-то что-то уже күргәнсездер бит енді. Кайсыдыр YouTube'ка я загрузил уже. Телеграмга, Инстаграмга тоже вроде загрузил. Телеграмда да бар. Вот. Юрматы. Мына татарларныкы нендей булган. Вот это удивительно. Вот это удивительно. Поэтому бізге туғанларыбызны түбін табырға керек. Кім қайдан келіп шыққан, исходя от этого поднимать наш дух. Это не к тому, чтобы оно там для чего-то там табып қойнында и нәрсеке, жоқ. Бұл біздің рухыбызды көтеріп үшін табырға керек. Біздің ата-бабаларыбызны астын. Чтобы 7 буынға қатлы білерге керек. Может, 70 буынға қатлы да білерге можно. В идеале. Но хотя бы понять, с какого рода татары приперлись в Башкортостанга. Кто они? Откуда эти, как там, он надо язылда, какие-то кадымовцы, или как это, блин, он вот там. Короче, шул, Нижний Новгород там били, или там, еще на К что-то, он вот там шул, сөзіне, хазыр, он истелянмеймін де, или нәрсе. Короче, шундай.
эти, unuttum. Короче, нинди татарлар Башкортстанга көчкөн. Шуны табарга керек. И почему они стали типтәрами? Типтәрләрне мен кайдадыр укыдым. Алар вообще по сути башкортлар. Почему-то они стали типтәрләр. Или типтәрләр стали татарлар, татарлар стали типтәрләр. Но вот это все бардак нужно разобрать. Все это надо разбирать и понимать, где, кто, куда, как, почему. Потому что у Шаладада мен білем, бір кешені білем, у Шаладада мен типтәр дейді енді. Бір татар кешені мен білем, ол Германияда яши, ғұмыр бойы, ол типтәр. Но оны сөйләшу башкортша сөйләшәйе. Кустым деп сөйләшә ол. Дустым деме, ол кустым дия. Кустым. Мен дедім, неме дия екен менге деп тұрам. Башым қата. Кустым. Потом вот недавно мынанда иштіп, қойдадыр. Кустым. Башкортша да енді кустым, дустым деген екен ол. Бізде бет енді дустым дейлі. Өзбекшада дост, татарша дос. А бұларда куст. Кустарник. Ну, так прикалываюсь енді я. Ну, короче, шулай. Потому что х деген звуклар бар бит енді башкорт тілінде. Мына оларны бит енді біз эшләтә алмыйбыз, потому что мен мына сөйләшкән юк, белмим. Үфе, теге үфе юкәләре. Мына шулай. Шуның өчен инде баш каткан халык нәрсә эшләргә. Күтәрергә кирәк бүтән историяны. Потом күтәрергә кирәк бүтән Башкортстандагы теге илемле кешеләрне. Мына шулай YouTube каналлар ачарга тиеш алар. И хотя бы продвигать нашу идентичность. Вот прям можно назвать YouTube канал «Идентичность башкортов һәм татаров Башкортстана и Татарстана». Наш канал ачарга керек. Идентичность. Какая наша идентичность? И к чему мы идем? И что мы можем оставить своим детям? Дип, балаларга, как говорится, нәрсә әйтәләр? Теге исемә чыкмый теге нәрсәкәй дарение теге дарственный нәрсәкәй инде, короче. Исемә килми шул сүз. Теге тарих инде калдыру. Әллә нәрсә дияләр бит инде. Этот шәҗәрә кебек инде нәрсәдер бер сүз инде. Не могу вспомнить. Ну шул истәлек өчен, чтобы балалар помнили, кто они были, ихние предки, и кем они были, и кем они являются. Вот шунда гына мы сможем понять идентичность и всю нашу, как мы там исламга килдек, там ничек без тенгрианстводан чыкканбыз, как мы с этих там, мына бүген укыдым тоже, айларга буйсынганбыз, суларга, һавага, әллә нәрсә кояш, ай, әллә нәрсә, ну полный вот этот наш дикий запад, так скажем, дикий образ жизни, безне пещерные времена. И ушул әйберләрдән бит инде без күтәрелеп, мына теге иманлы булганбыз бит инде. Мына шул әйберләрне дә бөтенесен по порядку, по полочкам, без русского мира, если это все создавать и загружать в YouTube, пока он есть YouTube вообще, народ бы как бы просвещался бы, да. Понимаете? Даже мына мин белмим. Потому что мин, да, укыдым историяны Узбекстанда, да, укыдым әллә инде, әтәк, короче, минем башым каша. Кимгә ышанырга да белмисең. Потом монда урыслар килеп хәзер әйтә, что, блядь, украинлар это нацисты, блядь, бандеровцы, блядь. Полная, блядь, по ушам езда. Надоело уже это, надоело. Всю жизнь орали, нам в Узбекистане тоже лечили об этом, блядь, со всех радио, блядь, говорили, что крымские татары это предатели во время 41-45. Нихуя. Недавно узнаю, что они нихуя не были предателями. Что за чушь, блядь? Понимаете? Получается, блядь, Алсынов тоже предатель. Алсынов же за горы топил, блядь. Он тоже, значит, предатель. Если он сидит сейчас по террористической херне, блядь. Получается, каждый, блядь, который выебнулся против русских, он предатель. Монашунды у них тавтология, блядь, тупорылая. Которую они, блядь, нам гонят. Шунарга, блин, ничек мы это будем, со стороны морали үзебезнең балаларга буны аңлатырга мен белмим. Мына үзегездә бит инде хәзер мына представляю, минем кырда балаларым юк, мен айрылдым. Представляю, мына ничек сез үзегезнең балаларыгыз белән рәхәтләнеп хәзер яшәп ятасыз мына
Rahat, mana menga da qo'shitsa shulay. Mana no siz shu bolalaringizga narsa o'rgatasiz. Narsanidir bit endi o'rgatasizdir. Mana men boshqir deb, men totar deb endi shulay bit endi siz aymi urus tugilsiz bit endi aymi. Mana meni quloq solganlar дальнейшем kim meni eshita bu tam o'zbeksan, o'zbekni, men o'zbekman deb ustiraksan bit endi aymi. Mana примерно shulay. А men o'zimni bolalarimga bilmayman nechigani ustiralar xotinlarim. Понимаете, вот в чем тоже есть загвоздка здесь. Поэтому, когда у вас есть рядом дети, шу үзегізні балаларыңыз Алла берген, шуларға оларға тырышығыз жеткізерге урыс тілін түгіл, а башқұрт білен татар тілін. Башқұрт білен татар тілін. Потом уже, как говорится, инглиз тілін, башқа тіллеріне и урыс тілінде как иностранные языки итіп кіна үйретірге можно. Нахрена бізге урыс тілі? Шунun için, вот если мы вот этими моментами созреем, мы только тогда сможем избавиться от русни. А до этого мы не можем. До такой степени қопышқанбыз, қауышқанбыз, аузына тышын блядь, ябышқанбыз, что это уму непостижимые вещи. А может даже мені туғанларымда да бардыр урыслар. Күйеуге шыққанлар, блядь, туда-сюда, нашынды хуйталар бар. Но, блядь, вот прям менің янымда якынлары yok. Но всяко олар тоже урыслашып біткенлер. Это гарантия. Гарантия. Урыслашып біткенлер. Потому что они, бүтін урыс, когда қатынның қызны біздікін алса да, ер кішіні алса да, урысқа айландырып біті. Как вот орали же тот день, блядь, там, что она в окно орала там про башкиров, блядь. А типа ты не башкир, туда-сюда в окно орала одна овца, блядь. Потом извинялась. Ну, вот то же самое. То же самое. Мені қатынларымны алғанда, мұны да айтып қойым, чтобы потом у людей какие-то претензии какие-то не были, өзің біл деген кішілерге. Мені қатынларым менге нешіктір татар келіп шықмайынды. Bir gene болды, но оның білен де айырылдым. Менде қатынларым постоянно мары илеге. Мен білмеймін, қайда ол марилар келіп шығадыр юлыма. Мен заебался уже шу марилардан, блядь. Башқұртстанда да мары болды, и Москвада да мары болды. Мары, менде только марилар. Аузына тышын, блядь. Ну ладно, урыс түгіл деп шатланамын бір яқтан, блядь. Урыс түгіл деп шатланамын. Но с другой стороны, марилар да, по сути, блядь, урыслардан қалышмай. Мына мен шулай к этому пришел. Урыслардан қалышмай. Шул финно-угры, блядь. Те же финно-угры, оказывается. Вот такая вот херня. Луговые, блядь, какие-то, блядь, марийцы. А Башкирстандағы мары, я даже не знаю, что за Башкирстан мары. Оны түбін даже білмейсің. Башкирстан марысы. Вот и все. Шулай. Бір қыз, бір малай менде. Поэтому хочется өзімізді милләт білән яшарга. Все-таки мына. Мен даже мына критикую әйме бүтін кішіні. Но өзімді да, блядь, в семье ЧП. Потому что мына мен татарын таба алмаймын. Потому что татарлар білән, башқұртлар білән менде бір айбір келіп шықмай. Вопрос. Путин для тебя кто дегенде, олар айталар, мы же Россия. Все, они патриоты. Поэтому я не могу найти с ними общий язык. А я уже головой, вот бывают же такие люди, которые в ИГИЛ уходят, там, в эту всякую хуйню, да, эти вот тупорылые люди, бывают же вот такие сектанты. Как это, йоговые, блядь, всякие, блядь, эти, и йоговые, блядь, вот эти, тупорылые тоже, йоговые. Как это, блядь, свидетели йоговые. Примерно что он был. И вот у меня сейчас такая же демагогия, только против путинистов. Война против Путина. И получается против Русни. Поэтому, как говорится, кем топит за Русню, мен олар белән яши алмыйм. Татар буламы, ул башкорт буламы, мен олар белән яши алмыйм. Вот поэтому мен таба алмыйм, наверное, хатын хәзер. Эләкми миңа мына шундыйсы, который скажет: ага, давай, брат, мен да против Русни, давай бергә булабыз. Давай яшибез, татарлар, башкортлар өчен күбәябез. Юк андай әле кыз юк әле, мен күргәнем юк әле за все время. Но это чисто так, для общего внимания, чисто моя семейная жизнь.
чтобы кишилер аңласын, что мен тоже, как говорится, своими, такой же, как и сіз, своими плюсами и минусами. Бір үтіп кеткен жерім жоқ менде де. Я всегда себя контролирую над тем, чтобы человек вырабатывал в себе разработку избавления от высокомерия. Такабірліктен, кибірліктен. Кибірлік енді по-арабски, такабірлік татарша, высокомерие, кичливость на русском, кичливость. Кичливым быть – это последнее дело. Это лучше не быть никогда. Это біріншіден гүнах, Аллах Тааламның қырында. Икеншіден это вообще получается, ты становишься выше других людей. Но Аллах Таалам также всех одинаково создал. Поэтому я вот этого боюсь. Поэтому я не хочу в своих каналах везде, пытаясь вот этого возомниться, я не хочу. Хоть я где-то что-то резко говорю, это не от высокомерия я говорю. Вот это я тоже хочу признать. Это не высокомерие. Это именно тактика ведения диалога с народом. Потому что по-другому народ не реагирует. А народ привык на агрессию реагировать. Вот те же вот община, блядь, русская община, идут с флагами. Русские, блядь. Никто не реагирует, блядь. Бір кем нахуй шуларға қарсы шықмай. Не то, что, блядь, мен мында сүгінем, сразу реакция шыға, сүгінсем. А, блядь, нацистлар өтіп кетіп бара Уфадан, мы русские, блядь, Уфада оқыралар, сука, молодняк какой-то, русский молодняк, может даже, может и не русские они, блядь, ішінде, может, татарлары да бардыр, блядь, или башқұрты да бардыр. Просто они орут тупорылые, не знают о чем, и среди Башкортостана, в центре Уфы, блядь. А таких дохуя, Татарстанда да и Башкортостанда да. Оларға бір кім бір нәрсе айтмай. А когда, блядь, менің кебек нахуй Башкортостан малай нәрсада выебывается, или там Руслан Габбасов что-то начинает говорить, мы враги народа, блядь. Мы, блядь, не патриоты, а, блядь, нахуй враги, блядь. Потому что мен сүгінам, блядь, мен имансыз, туда-сюда. Вот манашу айбірні, блядь, ташларға керек. Это вот это и есть, нахуй, незащищенность наших, блядь, наций. Біз должны научиться защищать өзімізді, кровь из нос. Нинди болсаң да, блядь. Мен бет айтмайм, блядь, бұл мынау Алсынов отырды, блядь, все, пиздец, отырды, ол тюремщик. Нахуй керек ол меня, бет мен шулай айтмайм. Я к этому не веду даже. Наоборот, Алсыновны шығарға керек дея. Мен бірінші күнден айттым, Алсыновны отыртыр алдымдан мен как раз шул каналларымны аша башлағаным, январь месяц. Мен айттым, я, блядь, трезвонил везде, Алсынов шығып кетсем, я помогу вытащить его. Бүтін жерге айттым, блядь, я вытащу Алсынова, блядь, в Европу заведу. Кстати, я завожу людей в Европу. Но мы надо куркмай айтам, похуй меня. Можете обращаться, писать, помогаю от мобилизации. Вообще от этого я и начал. Поэтому, как говорится, когда я им писал в январе, никто мне ничего до него не достучался. Потом я повторялся еще где-то, говорил, этому тоже упиздил, блядь. Наговорил, упиздил. Ладно, хоть успел упиздить. Этот рэпер этот, Кемаль, Айтуган, блядь, или как его зовут, блядь. Шо енді, короче, он надо казать. Хоть тут шығып тойды, а Алсынов шықмады. Нахуя? Поэтому вот такие петушиные бои не нужно вести. Көтерілесің екен, бізді yoqqa бос. Бізді yoqqa бос, бізді поддержи. И шық Қазақстанға. Қазақлар бит с удовольствием вас примут, башқұртлар, татарлар. Главное, урыс болма, манқурт болма. Шық Қазақстанға, любой қазақ сені туғаным деп өзіні үйіне де кірті. Онда Қазақстанда, Өзбекстанда үйлер зор, ызба түгіл, ауылда кебек. Ызбалар көп анда. Комнатlar огромные, вот как напротив вас, даже здесь, во Франции, маленькие домики, ну так скажем, по сравнению с Башкортостаном большие, да. Имеется в виду, бульмегіне түгіл шашаулы, әбилеріне үйі түгіл. Нормальные дома, где любому дадут место на тушаке, деген кебек. Жай берелер сіңе, урын, яшап тұруға.
Потом дальше больше выйдешь там, если захочешь в Европу, можешь смотаться. Главное, сугушка бармагас. Вот все это нужно продвигать, внутрь продвигать это нужно. Как продвигать? Хрен знает. YouTube как я могу выйти? TikTok создаю. TikTok'та менде мына 6,5 мың киши утыра. Казаклар да, украинлар, кем он до меня подписались, я не знаю даже. 6,5 тысяч я собрал, вот не поверите, с мая месяца. Mana 3 oy, 4 oy deganda 6,5 ming kishi o'tirganda kunda qo'shilalar. Mana saytlarima bularga yangi hozir YouTube ochdim. Bir kim qo'shilmay. 1200 gina kishi. Menga u kishilar keragi yo'q. Menga informatsiya kerak. Mana shu сколько kishi qo'shila, это идет, как mana uruslar aytadi, продвижение канала. Продвижение канала дает, получается, информация внутрь дает у Башкортстанга. Не зря язам решетка Башкортстан, азатлык, алга, у сүзләр юк ие, ышансагыз. Азатлык деген сүз бар ие. Азатлык деген сүзне решеткада я его вытащил. Потому что я пишу, оно вышло уже, сохранилось. А бары только азаттык. Казак телендә азаттык, Казахстанга азаттык. Mana шулай бары, или там кыргызларга азаттык. С буквой К с крючком. Азаттык 2К. Mana шундыйлар бар, олар шыга, мен оларга не подписывал. И потому что азатлык татар телендә мен подписывал. И вот этот азатлык начал вылазить. Там Олга начал вылазить. Олга вроде бары, потому что Казахстанда да Олга инда шу сөзі не переводится. В итоге, короче говоря, даже вот по этим тегам, получается, можно понимать, какие слова были, какие они распространены, какие теги вылазят. По этим тегам легко находить дип, ютубка гружу все теги. Алсынов тады язып куям, потому что Алсынов unutmagыз. Mana men de işley boshlasam, может yardım bererem. Men de bit пока ishlay olmayman. Yardım bera olmayman. Mana u turmadagilarni, bu ish особенно Rossiyadagilarni gret нужно, помогать надо. Xotin bolasina yardım bererga kerak ularni. Bu bunda so'z bitmas u. Har birine bit ularga yardım kerak. Turmalarni ko'rmaysizmi? Kunda Gulagu net Сули, ana Осечкин. Тоже mana урыс, aybat урыс вроде бы. Ну, я не могу сказать, имперец он или не имперец, но самарский вроде бы. Ну, за тюрьму топит. Нормальный, вон, Франция да тоже мынанда яши. Ну, мендан жирак яши. Онарга барга әле акча юк. Можно было поехать познакомиться с ним. Но не могу, потому что туда доехать до херещина нужно. Может, Парижга барга керек. Париждан дальше Оскар түсірге керек до него. Он на той стороне Франции живет, а я на этой живу. Хрен знает. Ну, даже по моей скидочной карте тоже минимум там 100 тенге керек анда барга. Минимум, я думаю. Поэтому мен хазыр мында теге политический беженецмін. По-другому здесь мында не оформишься. Әлі нәрсе было там, білмеймін, Алла біле. Поэтому, исходя от этого, я өзімні рожымны не показываю пока. Может, где-то кто-то уже меня знает, көргеннардыр, ну, как бы, да, ну, вот так вот. Ну, по крайней мере, официально пока не вылазю. Пока не время, думаю, потому что вылезешь, может, даже не мне, а үйде туганларга, как эти всегда говорят, туганларга пресс начнется. А этого я не хочу. Мне надо сперва туганлар надо вытащить, наверное, как-то, чтобы потом хоть что можно было бы делать уже. Было бы пофиг, блин. Урысларны біләсіз бит енді. Меня ябышалмайлар олар, туганларны будут давить. Поэтому не хочется их подставлять пока. Начнут, блин, розыски устраивать, шмон, туда-сюда, нахер это надо. Он как у этого Айтугана. Или как его звали, блин. Рэпера этого. Весь дом ему обшмонали же потом. Вот так вот. Шунарга, что я хочу сказать инде. Мен главное, Башкортстан үшін үлерге да готов. Алла Тәалам шулай меня насып еткен болса, мен шул юлдамын. Мен аркага шигене турган малай түгел. Мен всегда только алга. Мына бір генә выраженияларны мен ишеткәнмен. Татарлар шапканда, бәлкем башкортларга да относится, шапканда алга дегәндә борылып турып тоже алга.
degan so'zni men o'zimga забил в голову. Biz только olg'a chopamiz. Ortga chopuv yo'q. Как один кто-то сказал, ortga siyu yo'q. Не надо назад писать. Только, как говорится, olg'a chopirga kerak. Другого никакого варианта нету, потому что ortga chopuv это то же самое, то, что предать самого себя. Если ты балабол, ты можешь предать. Но если ты реально конкретный человек, ты не можешь этого узня предать. Потому что воспитание не позволит, и твоя совесть будет грызть тебя всю жизнь, пока ты не сдохнешь. Поэтому только olg'a, по-другому никак. Mana menim 2 qort da sug'ushda bo'lgan. O'zbegida, Totarida, но boshqirtlari yo'q, потому что meni bu boshqirt yog'im, ну, oboylari bo'lgandir endi. Nanam bit endi boshqirt yoqdan nanay, потому что qiz yoqdan bit endi. Ona oboylari bo'lgandir, может, но boshqirtlarni yog'i shu Durmatda, shu bratоубийство bo'lganda, menim qort otayimni o'tirganda bir boshqirt so'lagan edi endi. Shu narsaga Starliboshda, men Starlibosh yog'idan, shunda nanaylar. Shunda ular diddonga tushadi bular. Bir kutu bola bular. O'tiga menim qort otayim 2 marta uylangan bola. Kстати, u da 2 marta uylangan. Писец, короче, mana qo'ydan borar ekanda meni uylanuv, ayrıluvlarim. Интересно. Короче, ulda, но ул просто по какой-то причине uylangan. U o'tiga tupi, meniki tupoyskiy причина bo'lmagandan orada. Вроде бы birinchi xotini o'lgan, мне кажется. Men bilmayman, mana istoriyada yo'q, mana kimdan olib bilmayman. Qachondir Alloh bersa olsak Boshqirdistonni, shunda istoriyalar qolgan bo'lsa, Starliboshga men borasim kelar, Alloh bersa. Starliboshga borib butun narsani shukurga kerak. Starlibosh Shapay ovuli. Shapay ovuli, narsaga Shapay ovuli deganlardan men shularga da olib turim. Butun Urus ovullari onda. Nervlarim chiqadi endi shu Urus ovulini eshitsam. Shapay ovuli, Starliboshovskiy rayon, dеревня Shapayeva. Mana shundan meni nenam bo'lgan. Короче говоря, ular diddomskiy qola, diddom bo'lib O'zbekistonga tushadilar. O'zbekistonga попадают до войны еще. И вот так и мы, получается, мы попадаем. Появляемся. Вот наш лай. История наша такова. Поэтому, когда говорят там, почему ты там узбеков там чмыришь, там туда-сюда, мне начинают наезжать, я не чмырю узбеков. Мен узбекlarga наоборот, блядь, вот таким языком пытаюсь донести, что вот этим рабством, блядь, заниматься нужно прекращать. И подавно независимая страна, а Башкортостан на Татарстан, блядь, сохнет по нему, чтобы мы стали независимыми, да, вот как мы, люди. Мы хотим этого. Мы хотим этой независимости. А Узбекистан была тұрып независимость, теге qanag'at tugillar, qanag'atsizlar. Bilmayman, qanag'atsiz o'zbekchada nechik bo'lar? Noshukrlar. Noshukrlik bu. Mana o'zbeklar meni если видят, слышат, вот я им вот конкретно говорю. Хватит вот этим заниматься. Если твоя республика независимая, будь горд. Живи там. Не рабствуй, блядь, с этими русскими, блядь. Шулай. Вот с таким только наклоном я представляюсь к ним. Да, бывает там матерюсь, но херня это, как говорится, близко не надо принимать это. Это херня. Главная цель, главное, чтобы бүтін халық урыстан құтылсын. Урыс bilan вообще дус болмасындар. Вот это задача. Если ломать урсларна, не только, блядь, физически ломать нужно, а морально нужно сломать сперва. А морально ломать, сперва надо себя сломать, чтобы, блядь, от соси русских отказаться. Хватит, блядь, принимать ихнее молоко, блядь. Вот шунда гана біз можем свое, как говорится, создать Башкортостан и Татарстан. Когда у нас будут балаларыбыз и нәрсәкей туганларыбыз, бүтініміз, как говорится, Башкортостанда яшәргә и эшләргә. Мына бит Башкортостанда, по сути, Сибиргә барып эшли. Куттак бармы Сибиргә барып эшләргә? Башкортостанда эш беткәнмени? Конечно, беткән. Даже мин Москвада эшләдем. Потому что я понимал, Башкортостанны Москва сосет, значит, мы должны сосать Москву. Вот таким образом. Имеется в виду, это утрирую я, блядь.
Ақшасын сасайды. По-другому вариантов нету. Олар бизнесіге, біз оларны сігірге тиішбіз. Мына шундай тавтология білән, блядь, яшәргә керек, блядь. Но в идеале, бу мына шу сигинуларны туктатырга керек, в идеале. Если мы избавимся, Башкортстан шулай гүлләп китә, мына как Швейцария. Мына рядом мен Швейцарияга яшим. Мына барасым килә шунда. Сравнить Башкортстан белән. Но фотолары буенча вот прям, блядь, одинаково, блядь. Потому что мен Норвегияда яшадым, 3 ел беләм. Норвегияны мен Башкортстан дип хис итәем. Норвегияда яшаганда. Прям Башкортстан инде. Но только огромный су бар инде кырда, океан. Шуннан как-то уже по-другому казалось. Но мана таулары, бүтін нәрсәләре Башкортстан кебек инде. Ну, голыйрак, конечно, таулары. Башкортстан все-таки урманлары белән нәрсәкә күбрәк инде, урманы күбрәк. Башкортстан су юк, поэтому урманлы күбрәк. Шуларга, как Руслан Габбасов говорит, как Швейцария сделать Башкортстанна, для этого нам нужно туризм развить без русских, чтобы к нам приезжали вот эти же французы. Они хотят с удовольствием ездить. Французларга әйт, Башкортстанны мына мен сөйләп бирәм бүтән әйберне аларга. Они с удовольствием поехали бы. Нәрсәкәй. Шул ук Швейцариядагыларда барырга могытлар. Немецлар, бүтүнүсү, норвеглар. Потому что Аллах Таалам всем дал и горы, и воды, и жиляклар, и урманлар, бүтүн бир почти одинаково. Просто есть пустыни и также пустыни в других местах. Одно и то же. Просто имеется в виду, что Башкортстанда үзенә җире өчен көрәшкән халыкны күтәрергә кирәк до такой этого пьедестала, чтобы ул уже не җире өчен көрәшсен, ә халкы өчен көрәшергә кирәк. Башкортстан җир генә өчен түгел. Ул җир югалмый бер каяда. Башта халык өчен көрәшергә кирәк. Халыкны без үзебезгә җәлеп итсәк, үзебез якка каратсак, җир безгә кала ул. Урыс үзе китә. Шуның өчен безгә халыкны уятырга кирәк. Мына мен азакка хәтле үлгәнемчә сүләргә тырышамын. Дальше больше үземне дә может күрсәтермен, если оно нужно будет, если оно дает какой-то эффект. Но, как говорится, могут за мной прийти еще и грохнуть меня и здесь. Кто его знает? Потому что я же не как все урап, каягазга урап сүләмим бит мен. Мен лобовуху люблю говорить. Я не люблю церемониться. Ненавижу церемониться, блядь. Мен конкретно шәпәп айтам. Яманга яман, блядь, яхшыга яхшы, блядь. Мен сигенеп утырмыйм анда кызлар кебек. Жибеп, блядь. Конкретно Путин алама икән, алама, урыс алама икән, алама. Мына шулай. Бүтән кеше шулай должен сосредоточенно үзенә нәрсәсенә быть халкына. Потому что безнең халыкны кырылуы безгә плюс түгел бу. Безнең халык кырылуы, мына уже кич кирәк, күрәсезме? Безнең халыкны кырылуы дигәне, ул дигәне, мына мен нәнәм ягына уйласак, ятимнәрне орыгымын. Минем нәнәм, получается, ятим үскән. Мин беләм ул ничек яшәде, мин бәләкәй чактан аны ничектер аңламаганмын. Но потом мин аңлап җиттем ятимләрне йортында яшәгән балаларны психологиясе, әтәсез үскәннәрне, анасыз үскәннәрне психологиясе ничек пиздец булганын мин аңладым. Шул нәнәмнән мин белдем. Нәнәмне күп минус-плюсларын белдем мин. Аны мин бер вакытлары дөресен әйтсәм яратмыйм да. Потому что нәнәмдә выработано было кызгану нәрсәсе. Мына ятимләр избасында яшәгән кешеләрдә кызгану нәрсәсе нык каты була икән ул. Нык. Мына шуны мин сиздем. Нәнәмдә шул әйбер бар иде. Башкорт нәнәмдә кызгану, потому что алар җитешмәгән, әз генә нәрсәне бүлеп бер-бире белән бүлешкәннәр, шу апа-сеңгелләр, абыйлар, шулай яшәгәннәр алар.
Аны ике бер сеңлесе, бер апасы булган. Шулай. Короче говоря, абыйлары булган, башка абыйлары үлеп киткән, сугышта булганнар, то все, короче, менә шулай. В итоге, короче, ятим үскән бала, ул уже психологиясе конкретно сәгелгән бала. Поэтому мына хәзер мин нык нәрсәкәй потрясен, блядь. Потрясен мына Алфиновны балалары белән. 90 кеше, анардан соң 80 кеше утырды хәзер. Аларга бөтенесенә это сотрясение. Ну, Аллага шөкер, алар детдомда түгел. Аллага шөкер, өйдә үсәләр, әнкәсе белән бер яктан. Беленмәс. Плюс еще 21 век. Беленмәс. Но мына сугышка китеп үлгәннәрнеке, это уже все. Это ни с чем, блядь, это не сравнить. Не сравнить. Аларны әтәсен никто не заменит. Мына минем дә балаларыма әтәләр, теге пәтәксә хатынларым кем белән яшәр, аларга мине не заменит никто. Аларны кем ничек үстерделәр, Алла белә. Мына шуларга мин бик кайгырам инде. Мына шул яктан нык бездә ошибочная республика ведет сейчас вот истребление своего народа. Мына нык ошибочная тема бара, потому что ятимлектә үскән кеше агрессивный үсә. Ул мөлаем теге рәхимле булмаска может. Бөтенесе рәхимле булмый аны. Рәхимле булырга может в каком-то периоде жизни, там, в каком-то десятилетии, но потом дальше ул рәхимлеге булмаска может. Потому что ул интегеп үскән кеше, ул будет мстить. Будет мстить стабильно притом. А к этому пример был. Вот приведу пример. Узбеклар могут подтвердить, надеюсь. Каримов был, вот Гандон Каримов был. Гандон десам, бөтенесе будет загораживать его. Узбеклар яраталар аны. Короче, этот Гандон Каримов, президент, который сдох, блядь, где, блядь, еще памятник этому Гандону поставили в Москве, блядь. Шукуныгыз барып еще анда, блядь, под этот памятник, нахуй. В итоге, короче говоря, шул Кутакбаш создал свою личную армию. Он мэн, блядь, нахуй, детдом баласынан создал. Личная армия у него было 10 тысяч личной армии. Узбеков, детдомовских. Это кровожадные убийцы были они. Они могли уничтожить все вокруг, нахуй. Қарап отырмай ул, сен үзбәксеңме, үзбәк түгелме, сыкмый аларны. Потому что они воспитаны были, детдомовские дети. И вот этот пример я запомнил навсегда. Исходя от этого, что создание таких, блядь, вот этих всяких Z-патриотических, нахуй, вот этих гандонов, этих, как это, блядь, музыкальный, блядь, оркестр, как это, блядь, Вагнер, блядь, ёбаный, Вагнер, во. Вагнер, блядь, нашу вот эта вся тематика из тюремщиков созданная, те, блядь, созданные из детдомовских детей, один черт, идентичность. Поэтому, исходя от этого, каждый отасыз қалған бала, мана шунды боларға может. Боларға может. Поэтому это наша огромная проблема Башкортостана, Татарстана проблема и дальше в других республик. Исходя от этого, безге хазыр кровь из нос сугышка баруны туктатырга керек. Мен бы с удовольствием бы этого сделал бы, если бы у меня была бы воля. Моя воля, что кемдер меня кулыма или там автомат бирсен или что-то в этом роде, мен Башкортостанга керерем и поднял бы народ любым каким-то способом. Я не знаю, как их поднять. Могут, конечно, они меня и могли бы убить сразу, потому что манкурты. Исходя от этого, мы должны подготовить людей, чтобы они, блядь, нас самих не убили. Чтобы они против Русни шли. Исходя от этого, я бы хазар в данный момент, что можно было бы сделать? Башкортостан, Татарстанга, где-то я уже об этом каком-то эфире говорил уже, подняться и просто залупиться, как в армии говорили, что ты залупаешься.
Вот тупо залупиться и сулушка бармаска. Вот, допустим, пошли они, короче, в военкомат уфимский, да? Вот Уфа военкомата, да, Минда был там, блядь, там такие нары, блядь, топчаны, блядь, двухэтажные, там валяешься, потом тебя приезжают, покупают, и ты упиздываешь нахуй на Дальний Восток. И Киелга, блядь. Меня алып кеттелер сегеп шунда. В итоге, блядь, сюна, нәрсекей. В итоге получается, исходя от этого, исходя от этого,